홍콩 시위대와 경찰의 충돌이 더 격화된 가운데 기독교인들이 기도해야 할 제목은 무엇인지 알아봅니다. 한국 교회의 연합을 위해 기도 운동에 힘쓰는 거룩한 빛 광성교회 정성진 목사를 만나봅니다. 탈북민을 신앙 공동체로 받아들인 남서울 은혜교회. 진정한 통일을 위한 노력은 무엇인지 통하라 한반도에서 알아봅니다. 안녕하십니까. 유관재 목사입니다. 올해로 우리의 마음을 아프게 했던 르완다 학살이 20주년이 됐죠. 지난주 뉴욕타임즈는 르완다 학살의 비극 속에서 고아가 된 아이가 한 구호단체의 도움으로 이제는 어엿한 하버드 대학생이 되었다는 기사를 보도했습니다. 참 감동적인 이야기죠. 우리가 주목해야 하는 것은 비단 이 청년이 세계에서 제일 좋은 학교에 입학했다는 것이 아니라 여전히 우리가 고통받는 이웃을 찾아가야 하는 이유가 여기 있다는 것입니다. 놀라운 변화를 만드는 그 시작, 주님의 마음을 품은 그 한 사람부터라는 거 잊지 않아야겠습니다. C채널 매거진 굿데이, 오늘은 10월 28일 화요일입니다. 국제적으로 여러 가지 분쟁이 끊이지 않는 가운데 홍콩 문제도 해결책을 찾기에 부심하고 있습니다. 아직은 시간이 좀 더 필요해 보이는데요. 홍콩 시위 관련 소식 CBN 뉴스에서 전해드리겠습니다. While some encampments were eliminated, student-led demonstrations continued. Most of the protest leaders are Christians, but the president of the Chinese Methodist Churches says instead of taking sides, the church is providing spiritual guidance to the people. Hong Kong people, they use a lot of time to earn money. But now the young people learn a lesson. They are not just asking for true universal suffrage, but also, I think, they are practicing the true and good values. Peace, love, justice. I guess as long as we can remain peaceful, as long as our motivation is because our love to the community, God will bless us. God will bless Hong Kong. It was in 2012 when Joshua Wong first became a household name. At 15, he founded a student movement that overturned a pro-communist school curriculum in Hong Kong. He is now in his first year of college, taking up politics and public administration. His passionate speeches have energized Hong Kong crowds at pro-democracy rallies. CBN News caught up with him during one of his idle moments for a rare exclusive interview. Joshua, what triggered you to do what you are doing now, fighting for democracy? I think the reason for me to involve in the movement and even organize the civil disobedience is just because I believe that students can choose and decide the future of Hong Kong. The last time students stood up to the Chinese government in Beijing, many were killed at Tiananmen Square. That was in June 1989. And 25 years later, Aren't you afraid for your life? I think under the independence of law and the freedom of press, it's still safe for me to involve in the movement. Unlike in mainland China, someone may be kept on the jail for 10 or 20 years. we asked Wong if he had any political ambitions. Not really. I don't have really special idea on it. I just hope to achieve the goal of fighting for the true universal suffrage in Hong Kong. How do you want all of this to end? Whether we can stop the movement just depends on the attitude and the response of the government official. You're a Christian, and what do you think is God's purpose for you? Different people, they may have different talents on the spiritual aspect. Someone may be preach the gospel, sing inspiration. I think some of the Christians should change the mindset
of the general public on Christian, rather than just keep to serve inside of the church. Christians should serve and to show the spirit of the Christian outside of the church. Just moments before our interview, we found Wong eating cake, celebrating his 18th birthday with friends. What is your birthday wish? Finish this movement and give more time for me to meet my parents. My parents support me and they will give me enough of space to choose what I want to do. Leading students in a pro-democracy movement is tiring and time-consuming. Wong's praying it will end soon so he can get back to a more normal life. I just hope after this movement I can put more time on my study and the university. I would just hope to get more time to have a rest or sleep. More time with my parents. Yeah, and my girlfriend. But for now, this young Hong Kong Christian knows he has a call on his life, leading his generation in peaceful protests and forward to a more prosperous future. I believe that during the whole of the movement, God will keep to walk with me. Lucille Talusan, CBN News, Hong Kong. 해외 선교지를 연결해서 소식을 듣는 시간입니다. 오늘은 필리핀으로 가보겠습니다. 양지청 선교사님, 안녕하세요. 예, 안녕하세요. 필리핀 양지청 선교사입니다. 네, 너무 반갑습니다. 네, 반갑습니다. 네, 필리핀은 우기와 건기로 나누어져 있는 걸로 알고 있는데요. 네. 지금 건기가 시작된 건가요? 지금 어느 때인가요? 우기가 대개 6월부터 11월까지가 우기라 지금 우기 막바지에 있습니다. 이제 건기로 가려면 조금 남았네요. 예. 얼마 전 필리핀 가까이에서 지진 소식이 전해졌어요. 선교사님 계신 곳은 괜찮은가요? 예. 며칠 전 필리핀 마닐라에서 500km가량 떨어진 루손섬 남동부의 마yon 화산에서 미세한 진동이 계속되고 정상에서 용암이 350m가량 흘러내리는 등의 분출이 임박했다는 징후가 관측되었습니다. 네. 필리핀 화산 지진학 연구소는 이에 따라서 마yon 화산이 몇 주 내에 위험한 분출을 일으킬 것이라고 경고했는데요. 예. 화산 분화구에서 용암 파편과 뜨거운 돌들이 분출되며 지속적으로 분화가 발생되고 있는 상황입니다. 네. 마yon 화산 일대에는 앞으로 몇 주 안에 위험한 수준의 분출 활동이 시작될 수 있음을 알리는 3단계 주의보가 발령된 상태입니다. 네. 마닐라에서 500km면은 서울에서 부산 거리 정도 되지 않습니까? 네. 많은 사람이 좀 불안해하겠어요. 마yon 화산은 이전에도 폭발한 적이 있었나요? 네네. 이처럼 그 마yon 화산의 폭발은 이번이 처음이 아닌데요. 네. 마yon 화산이 위치해 있는 그 산토 도밍고 시의 허비 아구아스 시장은 언론을 통해서 지난 1897년 마yon 화산이 폭발해서 이 마을에 사는 주민 모두가 용암에 휩쓸려갔다라고 하며 최악의 시나리오가 일어나지 않길 기도하고 있다고 말했습니다. 네. 또 지난 2006년 7월에는 강력한 폭발로 주민 3만 명 이상이 긴급 대피했으며 지난해 5월에도 분출이 있어서 당시 5명이 숨지고 12명이 부상하는 등 피해가 끊이지 않고 있습니다. 그렇군요. 앞서 선교사님이 말씀해 주신 대로 필리핀뿐 아니라 환태평양 지진대에 속하는 국가들의 지진, 화산 폭발 소식이 계속 들려오고 있거든요. 네, 환태평양 조산대는 남미와 북미, 알래스카, 일본과 동남아시아 태평양 섬 등을 연결하는 지역입니다. 전 세계 지진의 90%가 이 지역에서 발생하고 활화산과 휴화산 75%가 여기에 있다고 합니다. 전문가들은 최근의 현상들이 브루이골이 활성기에 접어들었기 때문이라고 추정하고 있는데요. 이 활성기는 대략 50년마다 한 번씩 돌아온다고 합니다. 이 이론에 따르면 앞으로 10년 동안은 지진과 화산 분화 위험이 매우 높다는 해석이 나옵니다. 필리핀은 특히나 활화산과 휴화산이 많이 있기 때문에 이에 대한 위기감이 점점 높아지고 있는 상황입니다. 지구촌 곳곳이 정말 여러 가지의 이유로 몸살을 앓고 있는 것 같은데요. 위험한 인들이 조기에 관측되고 대비될 수 있기를 바랍니다. 오늘 소식 고맙습니다.
한국 교회를 사랑하는 성도들을 바른 신앙으로 양육하고자 하는 꿈. 이건 모든 목회자들의 소망이기도 한데요. 오늘 테마 인터뷰 그레이스에서 만날 분도 바로 열정이 가득한 분이십니다. 거룩한 빛 광성교회 정성진 목사님 함께 만나보시겠습니다. (70이라고) 하는 숫자는 성경에서 굉장히 의미 있는 숫자입니다. 신년이라고 말하죠. 그러면 그것을 해방의 해라고 말을 합니다. 그래서 모든 포로도 되돌리고 노예들을 되돌리고 모든 토지를 다시 되돌려주는, 이렇게 50년 신년 또 70년은 이제 포로 해방되었던 그런 해기 때문에 이 70년의 의미는 성경적으로 신년과 함께 완전히 모든 것을 결박을 풀고 전부 자유케 하는 그런 아주 큰 의미를 담고 있어요. 그렇기 때문에 지금 모든 단체나 교단에서 내년을 기점으로 통일 원년의 해를 삼고 많은 행사들을 준비하고 있습니다. 근데 이게 행사로만 끝나면 안 되고요. 그 독일의 드레스덴 교회의 기도회처럼 진정 어린, 우리가 정말 민족을 위해서 옛날 선지들처럼 우리 조상들처럼 눈물 뿌려 기도하지 못했음을 애통하며 기도하는 운동, 이런 게 필요하죠. 지금 제가 몇 명의 기도 단체들을 만나봤어요. 주빌리 기도회, 그 다음에 광장 기도회라는 모임도 있어요. 지금 전국의 33개 지역에 광장에서 일주일에 한 번씩 모여 기도회를 갖더라고요. 그러니까 이런 모임들이 각자 할 게 아니라 내년은 우리가 통일을 원한다면 먼저 통일을 염원하는 기도의 모임들부터 하나가 되어야 할 것 아닌가. 먼저 우리에게 이게 남북 분열이 큰 상처가 돼 있어요. 이 상처 극복을 하려면 먼저 우리가 하나 되지 못한 것에 대한 회개가 선행되어야 된다고 보거든요. 그럴 때 일치를 위해서, 연합을 위해, 통일을 위해 기도가 나갈 수 있게 되는 거죠. 그러니까 진정 너 때문에 우리가 일치하지 못한다가 아니고 나 때문입니다. 가슴을 치며 애통하고 지금 우리가 화해하고 이런 하나 되는 기도가 아주 시급하다고 하겠습니다. 한국교회의 제일 문제는 목회자의 면류관을 쓰려고 달려가는 모습들 때문에, 명예욕 때문에 문제가 되거든요. 그렇기 때문에 제일 중요한 것은 영적으로는 우리가 다시 면류관 쓰는 운동, 그러니까 금면류관 쓰지 않기, 무관 운동을 해야 돼요. 우리는 목사나 장로님들, 어른들이 지시하거나 명령할 수 없어요. 전부 섬기게 되어 있습니다. 그러니까 교회는 막 고참이 누리는 구조가 되면 그때부터 영적으로 망하는 거죠. 그래서 어린아이들을 쓰다듬고 젊은이들이 막 춤출 수 있는 공간을 만들어 놔서 이제 막 젊은이들이 신바람 나서 활동하는 교회, 그것이 우리 교회의 장점이라고 할 수가 있습니다. 제가 이제 보너스 없어요. 개척 때부터 보너스 없앴고, 또 지금 65세 끝날 때까지 월급을 고정시켰어요. 교회가 큰다고
목사가 잘 살아야 된다? 그건 자본주의죠. 우리 교회가 어떻게 부자로 살아야 되는가? 뭐 주는데 부자가 돼야지 어떻게 먹는데 부자가 돼야 되는가? 이걸 저는 아주 대놓고 공개적으로 해요. 근데 공개적으로 했기 때문에 잘 살긴 아예 틀렸어요. 그래도 못 살진 않아요. 말씀의 홍수시대에 성자가 없다. 말씀이 희귀했을 때 성자가 나왔다. 한 말씀이라도 붙잡고 살아라. 그러니까 원수를 사랑하라. 해석이 뭐가 필요하냐? 실천하지 못하는 나와 실천할 수 있는 나 둘밖에 없는 거죠. 우리는 교회가 어떤 구호가 있느냐면 주다가 망해도 성공이다. 왜냐하면 우리 구원받은 자체가 성공이고 감사하기 때문에 우리는 계속 주다가 교회가 없어진다고 해도 사람을 남기잖아요. 사랑을 남기잖아요. 그러니까 우리 구원받은 은혜를 진정 감사한다고 하면 그 감사는 사랑으로 실천돼야 된다. C채널 매거진 굿데이는 여러분께 활짝 열려있는 방송입니다. 좋은 의견이 있으시면 아래 보이시는 전화번호와 이메일로 언제든지 연락 주시면 저희가 방송 만드는데 적극 반영하도록 하겠습니다. 자, 이번 순서는 교계 뉴스를 알아보는 시간인데요. 최근 이슬람 국가를 선언한 이슬람 순위파 무장단체가 미국을 비롯한 서방 국가를 위협하고 있습니다. 이러한 중동 지역의 급격한 변화에 대한 선교 전략도 다시 짜야 한다는 이야기가 나오고 있는데요. 백석 선교문화원이 중동과 마그레브 이해와 선교를 주제로 포럼을 개최했습니다. 유성훈 기자 보도해 드리겠습니다. 지난 6월 세워진 이슬람 국가 IS는 이라크에 기원을 둔 무장단체로 알려지고 있습니다. IS는 미국인과 영국인 등 민간인을 참수하는 동영상을 올려 전 세계에 충격을 안겨주기도 했습니다. 이러한 영향으로 중동을 비롯해 알제리, 모로코, 튀니지 등을 일컫는 마그레브 지역을 바라보는 시선이 곱지 않습니다. 하지만 교회가 중동 지역을 단순히 이슬람이 지배하는 곳이며 테러와 폭력을 일삼는 지역이라는 선입관을 버려야 한다는 주장이 나왔습니다. 백석대 장훈태 교수는 중동 마그레브 이해와 선교라는 주제로 열린 제7회 백석 선교문화원 선교포럼 주제 강연에서 중동 마그레브 지역에서 발생하는 종파, 종족 간 갈등과 분쟁을 분명하게 분석하고 평가해 하나님의 세계를 만들어가야 한다고 전했습니다. 이와 함께 장 교수는 젊은이들을 위한 일자리 창출과 지역사회 프로그램, 자선활동 등을 통해 선교 전략을 마련해야 한다고 말했습니다. 이 마그레브 중동 지역을 우리가 이해한다면 전 세계의 선교 전략을 구체화시킬 수 있고 또 이것을 통해서 하나님께서 계획하신 중동, 다시 말하면 전 세계 이슬람 국가를 비롯해서 또 다른 세계를 포함한 데 전략적으로 구축하는 데 많은 도움이 되리라고 생각합니다. 급변하는 중동과 이슬람을 주제로 특강을 진행한 한국외대 서정민 교수는 중동이 위성방송과 인터넷, 소셜 네트워크 서비스 등 뉴미디어가 확산되며 급변하고 있다며 이러한 흐름에 맞춰 상생의 정신으로 중동을 바라봐야 한다고 전했습니다. 특히 중동의 유목문화와 부족주의를 잘 파악해 이에 따른 문화 콘텐츠 개발로 접근하면 선교에 큰 도움이 될 것이라고 조언했습니다. 단순히 중동이 이슬람에 의해서 좌지우지되는 곳이 아니기 때문에 어떤 그 유목민들의 그 감성을 좀 자극할 수 있는, 특히 한국과 중동의 가장 유사한 점은 남성 중심의 가부장적 권위주의입니다. 이런 것들을 문화 콘텐츠로 만들어서 SNS나 인터넷을 통해서 우리 또 기독교의 복음과 같이 잘 섞어서 내보낸다면은 중동 지역에서도 상당히 쉽게 빠르게 받아들일 것으로 예상됩니다. 한편 한국외대 아프리카 연구소 임기대 교수도 다양한 문화가 교차하고 역동적인 마그레브 지역의 선입관을 벗어버리고 이해하도록 노력해야 한다고 당부했습니다. 백석 선교문화원이 마련한 이번 포럼이 선교 측면에서 중요한 지역으로 떠오르고 있는 중동과 마그레브에 대한 새로운 선교 전략 수립을 위한 시간이 됐습니다. C채널 뉴스 유성훈입니다. 그 밖의 소식들 유성훈 기자가 전해드리겠습니다. 대한예수교장로회 NCCK 실행위원들이
NCCK 총무인선 과정에 대한 입장을 밝히는 기자회견을 열었습니다. 실행위원 중 한 명인 예장통합 이홍정 사무총장은 총무 선임을 위한 인선위원회의 운영과 인선 원칙에 대한 헌장위원회 해석을 거쳐 실행위원회에 이르는 과정에서 비윤리적이고 위법적인 요소들이 드러났다고 말했습니다. 이 사무총장은 이어 NCCK가 이번 사태를 계기로 에큐메니칼 운동의 원칙과 윤리에 기초한 공공성을 회복하길 바란다고 전했습니다. 한편 NCCK 차기 총무로는 김영주 현 총무가 지난 23일 제62회기 4차 실행위원회에서 투표를 통해 연임하게 됐습니다. 월드 디아스포라 포럼 WDF가 청소년 사역 관계자 10여 명을 초청해 차세대 포럼을 개최했습니다. WDF 국제대표 오상철 목사는 한국교회를 살릴 희망인 다음 세대의 영성 회복을 위해 노력해야 한다며 이번 포럼의 목적을 설명했습니다. 한편 WDF는 다음 달 영락교회에서 대한교회를 주제로 포럼을 개최할 예정입니다. 매주 이 시간은 통일을 준비하는 다양한 움직임들을 만나보고 있습니다. 대한민국으로 이주한 탈북민들이 생활하면서 만나는 가장 큰 장벽은 무엇일까요? 탈북민들 중 상당수가 남한 생활의 어려움은 언어와 사회적 편견 등의 문화 차이라고 답변했다고 하는데요. 남북 간 문화 차이를 줄이기 위한 노력이 필요한 것으로 보입니다. 통하라 한반도 최은원 기자가 이 내용부터 전해드리겠습니다. 건넌길을 건너다가 남새 파는 진단장을 한 아주매를 만났다. 북한말로 쓰인 문장입니다. 우리말처럼 들리지만 바로 이해하기 어렵습니다. 건넌길은 우리말로 횡단보도를, 남새는 채소, 진단장은 진한 화장을 의미합니다. 이렇듯 남북 간 언어 차이는 탈북민들이 우리 사회에 정착하는 데 큰 장애 요인이 되고 있습니다. 통일부가 지난 4월 최근 10년 동안 입국한 20세에서 60세 탈북자 322명을 대상으로 설문조사한 결과 응답자 중 41.4%가 외래어 등 언어 차이로 인한 의사소통의 어려움을 호소했습니다. 북한 사투리에 대한 우리 사회 편견은 전체 응답자 중 23%로 그 다음을 이었습니다. 과다한 자녀 교육비와 자녀의 학교 부적응, 경제적 어려움도 남한살이의 어려움으로 꼽혔습니다. 언어가 똑같은데 외래어 사용에 대해서는 굉장한 난색을 보여요. 그래서 외래어 사용하는 부분은 몇 번이고 이제 생각을 하고 또 이제 포털 사이트 검색도 해보고 그렇게 해서 극복하기도 합니다. 응답자들은 가장 듣고 싶은 문화 강자로 언어를 꼽아 대한민국에 정착하는 탈북자의 언어 적응이 시급한 것으로 분석됐습니다. 한편 한국 문화 적응에 있어 가장 도움이 될 것으로 생각하는 활동으로는 남한 사람과의 교류의 개최라는 응답이 가장 많았습니다. 아무리 이북에서 제가 뭐를 했다 할지라도 여기서 하나하나 차근차근 바닥에서부터 시작하지 않으면 도저히 이룰 수가 없어요. 그래서 이분들이 그런 인간관계 부분, 연고 부분, 외로운 부분, 그다음에 일단 그 부분이 해소가 될 수 있다고 생각이 들고요. 상당수의 탈북민들은 경제적 어려움보다도 언어와 사회적 편견 등 문화 차이를 더 큰 어려움으로 인식하고 있습니다. 문화 차이를 줄이고 민족 동질성을 회복하기 위한 방안이 강구돼야 합니다. C채널 뉴스 최은원입니다. 그렇다면 탈북민들이 대한민국 사회에 적응하기 위한 교회 역할은 무엇일까요? 남서울 은혜교회의 사례에서 교회 탈북민 사역의 방향을 찾아볼 수 있겠다고 하는데요. 계속해서 최은원 기자가 소개해 드리겠습니다. 네, 90년대 중반 이후 우리나라로 이주하는 탈북민이 큰 폭으로 증가하면서 한국교회의 탈북민 선교도 본격화됐습니다. 당시 탈북민들을 위한 사역에 동참한 초기 교회로는 영락교회와 여의도 순복음교회, 그리고 남서울 은혜교회를 손꼽을 수 있는데요. 특히 남서울 은혜교회는 통일선교위원회를 구성하고 통일공동체와 통일교육 등 탈북과 관련된 다양한 사역들을 감당해오고 있습니다. 지난 2004년에는 우리나라 최초로 정부인가 탈북 청소년 대안학교인 여명학교를 설립하기도 했는데요. 남서울 은혜교회 통일선교위원회 김영식 목사를 만나
한국교회의 탈북이민 사역의 중요성과 방향을 들어보도록 하겠습니다. 김 목사는 먼저 탈북민들에 대해 복음 통일을 이끌어낼 수 있는 가장 우선적인 사람들이라고 밝힌 바 있습니다. 탈북민의 그 법적인 용어에 보시면 지금 현재 북한의 직계 가족과 주소가 있는 사람이어야 돼요. 그러니까 이북 오도민은 탈북민이 아닌 거고 귀순용사도 아닌 거고 조선족이나 한국말 잘하는 한족도 탈북민이 될 수 없는 거죠. 그 얘기는 통일이 되면 그분들은 돌아갈 집이 있는 거예요. 아무런 문제 없이. 그러니까 이분들은 통일이 되면 어쩌면 가장 먼저 고향 땅을 밟을 수 있는 자격이 있는 분들이고, 그렇다면 그런 분들이 어쨌든 대한민국의 자본주의 문화와 그 다음에 예수 그리스도를 믿는 복음을 들고 간다면은 이분들은 당연히 통일의 가교를 넘어서 복음 통일을 이루어낼 수 있는 우선적인 역할을 할 수 있는 사람이 되는 거죠. 그런 면에서는 탈북민들을 이제 교회에서 잘 양육하고 함께 통일의 동행자로 우리가 함께 나가는 것이 가장 중요하다고 생각합니다. 남서은혜교회는 탈북민을 통일의 동반자로 여기며 남북이 어울러 하나 되는 신앙 공동체를 지향하고 있습니다. 이어서 인터뷰 더 들어보겠습니다. 네, 저희는 이제 그 탈북민 단체라던가 탈북민 모임이란 말을 이제 공식적으로 사용하지 않아요. 그러니까 저희는 이제 정식 명칭이 통일선교위원회다 보니까 통일이잖아요. 그러니까 남북 성도가 함께 있는 거죠. 예수 그리스도를 믿는 남북 성도가 함께 예배하는 신앙 공동체가 제일 첫 번째 된 정체성이고, 저희는 이제 기본적으로 따로 예배를 드리는 게 아니라 교회 전체 3부 예배 또는 2부 예배, 지금 요 옆에서 드리는 교회 전체 예배를 드리고, 그리고 난 다음에 이제 내려와서 소그룹 모임을 위한 잠시 우리 자체 모임을 갖고 식사하고 소그룹 모임을 갖는 것을 이제 주된 목적으로 합니다. 그 소그룹 모임은 남북 성도가 같이 모여 있거든요. 그러니까 그 안에서 말씀을 토대로 이제 허물 없이 이야기하고 서로 공감대 갖고 하는 것이 가장 좋은 효과를 보이기 때문에 저희 통일선교 공동체는 그러한 모임이라고 보시면 됩니다. 네, 함께 예배를 하고 소모임을 가지면서 자연스럽게 하나 되는 방법을 배우고 있는 것인데요. 실제로 남서은혜교회 통일선교 공동체에 참여하고 있는 탈북민들은 대한민국 정착에 교회 공동체가 정말 큰 도움이 되었다고 말하고 있습니다. 교인 전체가 통일교육을 받고 있다는 점 또한 눈길을 끄는 대목입니다. 네, 저희가 이제 그 예배 말고 우리 부서 자체가 5개의 부서로 되어 있거든요. 위원회 안에. 그래서 전체 운영을 맡는 운영부가 있고, 그 다음에 우리 탈북민, 그러니까 북에서 오신 분들이 오시면 그분들을 일단 양육하고 정착하는데, 영적인 정착을 하는데 가장 도움을 주는 양육부가 있어요. 그 다음에 하나원에 한 달에 한 번 정도 방문하고, 하나원에서 다 교육을 마치고 이 지역으로 오시는 분이 만약 우리 교회에 오신다고 하면 그분들과 만나서 전도하고 연결해드리는 이제 전도부가 있고, 그리고 아무래도 이제 지원 부분을 우리가 도와드려야 될 부분이 있습니다. 그냥 단순히 재정 지원이 아니라 건강이라든가 또 이제 교육이라든가 그 외에 이제 어떤 상담, 취직 이런 부분들에 대해서 지원할 수 있는 지원부가 있고, 그리고 이제 우리 여기 있는 탈북민들만 대상으로 해서는 안 되기 때문에 남서은혜교회 성도님들을 대상으로 통일선교 교육을 하는 교육부가 있습니다. 이런 사역을 중심으로 우리가 이제 뭐 여명학교나 취업지원센터와 같이 연계해서 함께 그런 사역을 하고 있습니다. 마지막으로 김 목사는 평화통일의 마중물인 탈북민에 대한 한국교회의 관심을 촉구했습니다. 과거 5년 전에 비하면요. 10년 전, 5년 전에 비하면 지금 많은 교회가 이제 관심을 갖기 시작했어요. 그걸 어떻게 하냐면 표면적으로 교회에 통일선교학교나 북한선교학교가 제법 많이 생기고 있어요. 그리고 이제 대형 교회들 중에서 한 10여 개 교회가 연합을 해서 그런 통일선교 학교 비슷한 프로그램들을 만드는 케이스도 있었고, 이런 걸 보면은 이제 어느 때보다도 통일에 대한 관심들이 점점 피어나는데, 한국교회는 지금 탈북민들이 대한민국에 있다는 거는 아까 말씀드렸지만은 이분들의 정체성은 대한민국 국민과 동시에 북한 현지인이거든요. 그럼 북한 현지인이 대한민국에 지금 있다고 하는 것은 통일이 이미 시작됐다는 것을 알려주는 거예요. 그러면 민간단체 중에서 가장 큰 민간단체는 개신교입니다.
개신교회가 이런 탈북민들을 함께 포용하고 그분들과 함께 말씀을 가지고 나누고 그리고 이분들을 나중에 고향으로 파송한다고 생각한다면은 통일은 표면적으로 정부 영역에서 못하는 민간단체 영역을 넘어서서 복음의 영역에서도 통일은 가장 평화적이고 안정적으로 이루어질 수 있는 그런 가능성의 도구가 되는 거죠. 그러니까 한국 교회는 이 부분을 놓치지 말아야 되고요. 우리 주변에 얼마나 많은 탈북민들이 지금 계시는지를 관심을 갖고 접근할 수 있는 이제 준비를 함께 해야 되지 않을까 하는 겁니다. 평화로운 한반도 통일은 남과 북 어느 한쪽의 노력만으로 이뤄내기 어려울 것입니다. 탈북민을 신앙 공동체로 받아들인 남서은혜교회의 사례에서 진정으로 하나 되는 통일 한반도의 미래를 기대해 봅니다. 고3 수험생을 둔 부모님이라면 하루에도 몇 번씩 달력을 들춰보는 때가 바로 요즘이 아닌가 싶습니다. 수험생들, 이 중요한 기회를 지나가면서 하나님을 만나고 또 영적으로 성숙할 수 있는 기회가 되었으면 좋겠습니다. 그리고 우리 모두 함께 우리 수험생들이 하나님이 주시는 지혜, 집중력으로 충만하게 될 수 있기를 기도해 봅니다. 오늘 순서 여기까지고요. 저는 내일 다시 인사드리겠습니다.